गजानन गणपति भगवाननी जय। श्री द्वारिकाधीश की, सियावर रामचंद्र भगवाननी, पवन सुत हनुमान जी महाराजनी, आद्य शक्ति अम्बे मात की। ओम नमः पार्वती पते हर हर भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त स्वमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। गणमाडी तारा गावता, रिद्धि सिद्धि राखे लाज, जवान दिए जोगणी, लाखों वाते लाज। मांगू अंतरमथी मने देटलूं तू दयाळ। मांगू अंतरमथी मने तू एटलूं दे दयाळ। ज्यां जन्मू आ जगत मां तू जननी हूँ बाड़ में तो शुद्ध रे जानी ने तमने समरिया। मारा रुदिया मारा रुदिया वस्या छे भवानी भले ने पधारी।
ભાવથી એ ભરેલો રૂડો બેડીયો માના ભાવથી ભરેલો રૂડો બેડીયો એના ભેડિયામાં એ દિશે છે બ્રહ્મા
એ માડી તને કૃષ્ણએ ઓડાડ્યો રૂડો ભેડિયો. જય સિયારામ. માડી માડી તને આ કૃષ્ણએ ઓઢાડ્યો રૂડો ભેડિયો. એ માડી
तिहारे बोले तार तार तू। बड़ा है तेरा दाय जा बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहार बोले तार तार तू। बड़ा है तेरा दाय जा बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहार बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहार बोले तार तार तू।
गंगधार मुक्ति द्वार गंगधार गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू आयो शरण तिहार बोले तार तार तू आयो शरण तिहार बोले तार तार तू कैलाश के निवासी પૂજ્ય બાપુની કથા ચાલી રહી છે ચૈત્ર નવરાત્રિ અને ત્યાંથી હું ગઈકાલે જ આવી અધૂરી કથા મૂકીને માની સ્તુતિ કરવા માટે ભાઈનો ફોન આવ્યો એટલે મને પણ એમ થાય છે કે હું પણ એક ગરબો માતાજીને પાસે ગાઈ લઉં ગરબો જોવાને સૂર્યદેવ આવ્યા રે
कह दाद एक बार, कह दाद एक बार, मुझको निहार दो। कह दाद एक बार, कह दाद एक बार, मुझको निहार दो। कैलाश के निवासी मारा राम समरता रे, तारा सर्वे विघ्न मटि जावे, तारा आवागमन मटि जावे। वंदना भारतीबेन करी અને માં ભગવતીની વંદના પણ એમણે કરી, માના ગુણગાન ગાયા. હારે આપણા પ્રાચીન લોકગીતોની પણ એક સરસ મજાની ઝલક આપણને સાંભળવા મળી. રૂડું આયોજન છે અને આપ સૌ આટલી શાંતિથી આ કાર્યક્રમને માણી રહ્યા છો. ભગવાન શિવને યાદ કર્યા, શંકરને યાદ કર્યા. शिव तो शिव છે. शिव जी अजब तुम्हारा संसार क्या कहूं है भगवान. शिव जी अजब तुम्हारा संसार क्या कहूं, और चलता है बिन चलाए तेरा कारोबार क्या कहूं. कभी तो बरखा रानी भी बरस के रुक जाती, कभी तो बरखा रानी भी बरस के रुक जाती, अरे रुकती नहीं जटा से गंगधार क्या कहूं. और गणेश गंग गौरी हर नंदी कार्तिकेयी. आ दुनिया में एवा परिवारों बहु ओछा होय के जेमा आखो परिवार डायो होय. और कदाच एवं पण बने कि आखो परिवार डायो होय पण आखो परिवार पूजावा योग्य होय एवं तो बहु ज न बने. एवं क्यारे बनतुं नथी.
ભગવાન શિવનો એક પરિવાર એવો છે, ગણેશ ગંગ ગૌરી હર નંદી કાર્તિકેય અરે પૂજાય જગ મેં તેરા પૂરા પરિવાર ક્યાં કહું, જેનો આખો પરિવાર પૂજાય છે એ ભગવાન શિવ। तो शांति और शुभ का आशीर्वाद दे दो हे भगवान, हे भोलानाथ, शांति और शुभ का हमें आशीर्वाद दे दो, बाकी तुम तो जानत हो दाद मन की पुकार क्या कहूं। या भगवान शिव ने याद करा कैलाश के निवासी नमू बार बार हूं, बखान क्या करूं तेरे राखों के ढेर का, हे भगवान बखान क्या करूं तेरे राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में जे कुबेर नो खजानो आपी दे ए महादेव, एने भोळियो नाथ कहेवामां आव्यो छे। भगवान शंकर ने આપણે ભોળો નાથ કહી છે। કોઈ એમ કે ભગવાન શિવ જેવો આ દુનિયામાં કોઈ દાતાર નથી, તો આપણે તરત જ માની લઈએ, કારણ કે એના જેવો કોણ દાતાર છે, એના જેવું કોણ આપી શકે। કોઈ એમ કે ભગવાન શિવ જેવો કોઈ કરુણાનો સાગર નથી, તો આપણે તરત જ માની લઈએ એની કરુણાનો કોઈ પાર જ નથી। પણ આપણને કોઈ એમ કે આ દુનિયામાં ભગવાન શંકર પાસે જે રાજનીતિ છે એવી કોઈ પાસે રાજનીતિ નથી, તો આપણને જરા એમ થાય ખરું કે શિવને રાજનીતિને શું લેવા દેવા, સંતો બેઠા છે। એટલે આ રચનાની બે ત્રણ કડી કહી અને પછી મારે આગળના કલાકારને આપની સામે રજૂ કરી દેવા છે। રાજનીતિનો માહોલ હાલે છે, ચૂંટણી નજીક આવે છે। આ દુનિયામાં ભગવાન શિવ જેવી કોઈ પાસે રાજનીતિ નથી એવું આપણને કોઈ કહે તો માનવું આમ જલ્દીથી આપણે માની ન લઈ શકીએ। પણ દાદ બાપુએ ભગવાન શિવની રાજનીતિ લખી છે કે ભગવાન શંકરની કેવી રાજનીતિ સાંભળજો। એંગેથી જેની સીધી હાલે છે સરકાર, શિવજી કેવા રાજનીતિમાં હોશિયારજી। કેવો ભગવાન હોશિયાર છે, એની સરકાર કાયમ સીધી હાલે છે। એ વેથી જેની સીધી હાલે છે સરકાર, શિવજી કેવા રાજનીતિમાં હોશિયારજી। ભગવાન શિવ કેવો હોશિયાર છે કે ગણેશ ને કાર્તિક બે ઉંદર જો ગણેશ થી અવળો હાલે। ગણપતિનું વાહન છે ઉંદર છે, પણ હરખો હાલે નહીં, તો ભગવાન એનો વિચાર કરે છે। ઉંદર જો ગણેશ થી અવળો હાલે, તો કરે હરપ ગળાનો ફૂતકારજી। એના ગળામાં સર્પ છે એટલે ઉંદરને સર્પથી બીવું પડે છે। હરપ જો હાલે એકાઈવા કોરે ચૂકો ભાઈ, હરપ જો હાલે એકાઈવા કો ચૂકો, તો મોર કાર્તિક નો તૈયાર, શિવજી કેવા રાજનીતિમાં હોશિયારજી। કેવો મહાદેવ હોશિયાર છે સાંભળજો। નંદી ખોટા નખરા કરે, પોતાનું આમ પોઠિયો છે એ હારું ચોમાહું ચરી ગયો હોય અને નખરા કરવા માંડે તો ભગવાને એનો વિચાર કર્યો, આ મહાદેવની રાજનીતિ છે। નંદી ખોટા નખરા કરે તો એ ઘરમાં રાખો સિંહ ડણક દેનારજી। એને હાવ જ રાખ્યો છે। મા ભવાનીનું વાહન સિંહ છે, ભગવતીનું વાહન સિંહ છે, પણ સિંહ હોય કેવો કઈ પંજાના કતંગાવીયો સિંહ ડાલા મત તો કાળ ચાલ ઢાળો હાલીયો તે તો ડુંગરા ડાણા કુત્યા તો હાથી જાંબુગારા ચુંદ હાલિયા પુતીર માગે। બળદેવભાઈ નરેલા સિંહનું વર્ણન કરે છે, કેવો સિંહ છે। પંજાના કતંગાવીયો સિંહ ડાલા મત તો કાળ ચાલ ઢાળો હાલીયો તે તો ડુંગરા ડાણા કુત્યા તો હાથી જાંબુગારા ચુંદ હાલિયા પુતીર માગે। કાણ તકતા રકે તકારે ના પાણે તુમલો પુહરી લટાળો મત ગોદ વાળો કો ઠાળો ઠાળે નશા મુક્તા।
સાધીનો શિકાર ધારણ રોશની તારે ભૂલ થી પાછા મારે નાગણી હોય તો કદી થાય ના હાલ વીરતા ને લરેલા છે ધીરતા કે વીરતા શીરતા ને છોડે કેવા દૂરતા પ્રમાણ બધા નકતો લાગુ સિંહ તારા આવો સિંહ એના પરિવારમાં છે એ નંદી ખોટા નખરા કરે તો રાખો ઘરમાં સિંહ ડણક દેનારજી પણ સિંહ છે એને કોઈનો ભય લાગતો નથી તો એનું શું કરવું ભગવાનની રાજનીતિ જોજો સિંહ જો સત્તામાં એ ગાંડો બની જાય સિંહ સત્તામાં ગાંડો બને તો એની માથે શક્તિ કેરો છે ભાર એની માથે ભગવતી બિરાજે છે એટલે સિંહથી પણ હલી શકાય નહીં હવે આ તો ચારણ સાહિત્યમાં સિંહના વર્ણન કરીએ છીએ પણ સીધી સાદી ભાષામાં જો સિંહની વાત કરવી હોય આપણે તો ગીરમાં રહેનારા છીએ એટલે સિંહને ઓળખીએ કે સિંહ કોને કહેવાય તો કે જાત કમાણી કરીને ખાય ઈ સિંહની જાત જે પોતાના ઉપર નિર્ભર હોય એ સિંહ જાત કમાણી કરીને ખાય ઈ સિંહની જાત અરે ભૂખો રે પણ કોઈ દી ખડ ન ખાય ઈ સિંહની જાત અને મર્યા પછીનો માલ તો ગોલણ ગાડા ભરે મર્યા પછીનો માલ તો ગોલણ ગાડા ભરે પણ જેનું જીવતા કોઈથી બાવડું ન જલાય એ સિંહની જાત એવો સિંહ એના પરિવારમાં છે અને એની માથેમાં ભગવતી બિરાજે એટલે સિંહથી પણ હલી શકાય નહીં હવે ઉંદર છે સર્પ છે મોર છે સિંહ છે આ તો બધા વાહન ત્યાં પણ ભગવાને એક વિચાર કર્યો શંકરે કે આ બધા આપણું માને છે પણ આપણો પરિવાર આપણા બાળકો નો માને શું કરવું એટલે એનો વિચાર કર્યો કે ગણેશ ને કાર્તિક બે ગાંઠે નહીં તો જેને ભૂતડા ભલાવણ હાર જેના પરિવારમાં ભૂત પણ રાખ્યા છે ગણેશ ને કાર્તિક બે ગાંઠે નહીં એ તો જેને ભૂત ભલાવણ પણ ભૂતડા વધારે એ જો ભાંગ પી જાય બોલા ભૂત વધારે વધારે જો ભાંગ પીવે તો એને પોતે ડારો દેનાર એ ભૂતનાથ કહેવાય છે એટલે એના ડારામાં ભૂતને સમજી જવું પડે શિવજી કેવા રાજનીતિમાં હોશિયાર પણ એની રાજનીતિમાં શીખવા જેવું શું છે કે હવે પોતાની મેળે જીવે જેવું ભણતર શીખવનારજી હવે પોતપોતાની મેળે જીવે એવી રાજનીતિ ભગવાન શિવ શીખવાડે છે હવે પોતાની મેળે જીવે જેવું ભણતર શીખવનાર દાદ કે શિવજીની રાજનીતિમાં કવિ દાદ કે શિવજીની રાજનીતિમાં એ કાઈ કોઈનો નહીં રે પગાર શિવજી કેવા રાજનીતિમાં હોશિયારજી રાજનીતિમાં હોશિયાર એ સીધી હાલેની સરકાર શિવજી કેવા રાજનીતિમાં હોશિયારજી એવી ભગવાન શિવની રાજનીતિ છે એવી શિવની પણ સ્તુતિ અહીંથી થઈ માં ભગવતીની પણ સ્તુતિ થઈ અને હવે એક મીઠડો ચારણ જેને સાંભળવું હોય એક જીવનનો લાવો છે બહુ મીઠું ગાય છે બહુ સરસ ગાય છે એ તો એ ગાશે ત્યારે જ આપને ખ્યાલ આવશે કંઈ જ બોલ્યા વગર હું આપ સૌના તાળીઓના ગડગડાટ વચ્ચે રજૂ કરું છું ભાઈ શ્રી વિજયભાઈ ગઢવી।